지난 28일 이란의 수도 테헤란 한가운데서 폭발이 일어났습니다. 학교 바로 옆에서 터지는 폭탄에 아이들이 깜짝 놀랍니다. 혼비백산 대피하는 시민들. 도시가 완전히 초토화됐습니다. 이란의 핵 프로그램 개발 저지를 명분으로 그동안 공격 가능성을 시사해왔던 미국과 이스라엘이 예방 타격에 나선 겁니다. The United States military began major combat operations in Iran. KBS 글로벌 통신원이 여전히 폭격이 계속되고 있는 이란 내부 상황을 직접 취재했습니다. This is Engelab Street in the center of Tehran. It was attacked on 3rd of March. Communication was disrupted from the first day. Internet was completely shut down. 공습으로 도시 곳곳이 파괴된 상황. سه ما خونه رو تخلیه کردیم دولت گفت تخلیه کنید ما هم تخلیه کردیم ولی الان اومدیم نگاه کردیم دیدیم شیشه های کلا خونمون شکسته نانم یه ذره اوضاع خرابه دیگه اصلا همه از کار و زندگیشون افتادن 미나브 지역의 한 여학교도 폭격을 당해 175명의 어린이와 교직원이 사망한 충격적인 일도 있었습니다. خدا عمریاته تا 10 سال نافهمم اینجا بگردم آجا بگردم یه موشه بودم مدرسه 이번 사태로 이란에서만 민간인을 포함해 1000여 명 이상이 사망했고 공격이 계속되고 있는 만큼 사상자 수는 더욱 늘어날 전망입니다. 정세를 뒤흔든 건 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고 지도자의 사망 소식. 알리 하메네이는 이슬람 신정 체제의 상징으로 37년간 철권 통치를 이어온 인물. 지난 1월 이란 반정부 시위에 강경 대응해 수많은 희생자를 만들기도 했습니다. 하메네이 사망 소식이 보도된 후 이란 내부의 정권 교체를 두고 반응이 엇갈렸습니다. پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای و به ملکوت اعلی پیوستند. On that side, there are some people who are demonstrating. They are asking for revenge and mourning for their leader. 하메네이를 추모하고 미국과 이스라엘을 규탄하는 시위. ما کار داریم با ترامپ قمارباز با نتانیاهوی جنایتکار ما خیلی کار داریم تا گردن تک تک اینا رو نزنیم تا اون تل‌آویو رو به آتش نکشیم 한편에서는 독재자의 죽음을 반기며 선전물을 파괴하기도 합니다. 이란 출신 여성들은 이슬람 정권이 무너지고 자유가 찾아왔다며 히잡을 벗는 퍼포먼스를 펼칩니다. 알리 하메네이를 처단해준 트럼프 미국 대통령에게 고맙다며 그의 대표춤을 따라하고 세계 곳곳에서 축제를 벌이기도 합니다. So we're here to celebrate Khamenei's death, and we are ready for a new government, the regime change in Iran. 최고 지도자인 알리 하메네이를 비롯해 참모총장, 국방장관 등 군 수뇌부 대부분이 사망해 권력의 향방이 불투명해진 상황. Well, most of the people we had in mind are dead. So, we had some in mind from that group that is dead. And now we have another group. They may be dead also. 이스라엘은 이란 최고 지도자를 선출하는 전문가 회의 건물을 폭파하며 완전한 정권 교체를 노렸지만 이란 언론은 알리 하메네이 차남 모즈타바가 다음 지도자로 유력하다는 보도를 내놨습니다. 그러자 트럼프 대통령은 이란 지도자 선출에 개입하겠다는 의지를 드러냈습니다. 불안정한 정세와 계속되는 위협에 이란과 아르메니아의 접경 도시 아가락에는 이란을 떠나려는 사람들의 발길이 이어지고 있습니다. و به هر حال مجبور شدم به این شکل کشور رو ترک بکنم. به هر حال جنگ همیشه بده برای هر 흔들리는 이슬람 공화국의 미래. 끝이 보이지 않는 혼란이 어디로 이어질지 세계의 관심이 모아지고 있습니다.
네, 그럼 여기서 이란의 수도 테헤란을 연결해 보겠습니다. 현지 통신원과 정말 어렵게 연락이 닿았는데요. 지금 이야기 나눠봅니다. 소헤일리 씨, 시간 내주셔서 감사합니다. 오늘도 공습이 있었다고 들었거든요. Thank you for joining us. It must be absolutely horrifying there. Yes, here in Tehran we hear the sound of bombings every day. Even this morning I woke up to explosions. What breaks my heart is that March 21st marks the Iranian New Year. At this time of year, the streets are normally filled with festivities and crowded with people shopping, but suddenly it turned into a war zone. There are many injured people around, and everyone is anxious because no one knows when and where the next bomb will fall. Yes, sounds extremely chaotic. 이란 내에서 정권 교체와 관련한 여론은 어떤지도 궁금하거든요. The U.S. have been discussing about the regime change in Iran and how is it viewed by Iranian public there? People here have seen what happened in the neighboring countries like Afghanistan and Iraq, and many doubt that a U.S. intervention would make Iran a better place. Iranians value dignity. When another country carries out strikes, many feel that Iran must respond strongly. I don't think even those who once called for the US to bomb Iran can feel any happiness now when on the very first day a single bomb killed around 175 schoolgirls. If Trump does not receive a Nobel Peace Prize, he can at least put his name in the Guinness Book of Records for killing 175 schoolgirls just in one attack. 네, 소녀들의 희생에 깊은 애도를 표합니다. 그리고 오늘 소식 전해주셔서 고맙습니다. 이란 테헤란에 있는 현지 통신원과 직접 이야기를 나눠봤습니다. 민간인들의 공포와 분노가 이곳까지 전해지는 것 같았고요. 오건영 단장님, 정말 첫날부터 맹폭을 퍼부었었잖아요. 네, 그렇습니다. 2월 28일이었죠. 공습 첫날부터요. 이스라엘에서는 전투기 200대가 동시에 떴고요. 1200발 이상 폭탄을 투하를 했습니다. 네. 이스라엘군 역사상 최대 규모의 공군 작전이었는데요. 미국 역시 이날 이제 첫날 목표물 1000개 이상을 타격하는 등 이제 엄청난 화력을 쏟아부었거든요. 네. 지금까지 5만 명 이상 병력, 그다음에 전투기 200대, 항공모함 2척, 폭격기 등이 투입이 됐는데요. 엄청납니다. 네, 현재 이란 탄도미사일 발사대 60%하고 방공 시스템의 80% 이상이 파괴되었습니다. 네. 물론 이제 여기에는 이란에 설치된 중국산 방공망이 제 역할을 전혀 못한 탓도 크다고 하거든요. 또한 이제 이란 군함도요 20척 이상 격침이 되면서 이란 해군의 주요 전력도 파괴가 된 상태입니다. 그렇군요. 박현도 교수님, 이란도 반격을 하고 있죠. 그렇죠. 미사일 571발 그리고 드론 1391대를 발사하면서 응수를 했는데요. 네. 특히 초반에 아랍에미레이트, 바레인, 사우디아라비아, 카타르 등 주변 아랍 국가에 있는 미군 기지를 집중적으로 공격한 게 파장이 컸습니다. 맞습니다. 네, 그곳에 미군 군사통신 레이더 시스템을 공격했고요. 그래서 파손했고 미군의 소통 협조 능력을 방해하고 요격 능력을 약화시키는 전략인데요. 네. 이 때문에 미국은 전쟁 시작 나흘 만에 20억 달러 상당의 군사 장비를 잃었습니다. 우리 돈 3조 원가량 됩니다. 벌써부터 전쟁 청구서가 어마어마해 보이고요. 이란 지도부가 48명이나 한꺼번에 폭사당했다는 것도 정말 충격적이었습니다. 김재춘 교수님, 네. 이게 60초 만에 이루어진 일이었다면서요. 이게 이제 이스라엘의 모사드 그리고 미국 CIA의 정보력이 주요했던 것이에요. 이 모사드가요, 이 테헤란의 교통 카메라들을 모두 해킹해서 이 경호원들의 동선, 교대 시간, 또 이들의 이제 주차 습관까지 다 파악을 했다라는 것이에요. 네. 예, 그리고 공격 바로 직전에는 통신망을 마비시켜서 공격에 대한 어떤 알림조차도 못 받게 했다라는 것이고요. 소름이 돋습니다. 이제 이 상황에서 이제 CIA 이 휴민트를 통해서 토요일 아침에 이 하메네이와 고위급 관리들의 회의가 열린다, 이런 정보를 입수해서 보고를 했고요. 그러니까 이제 트럼프 대통령이 바로 공격 명령을 내린 것이에요. 네. 그러니까 공습은 주로 밤에 하잖아요. 맞아요. 그런데 이번에는 이례적으로 아침에 공습을 단행했어요. 네. 그러니까 처음부터 이 고위급 회의가 이 타겟이었다라는 것이에요. 그렇군요. 어떻게 이렇게 다 알고 있었는지. 그만큼 테헤란을 손바닥 보듯이 아주 다 들여다보고 있다는 건데요. 네. 하메네이가 이제 이란이 방심하도록 연막장 정도 굉장히 잘 썼습니다. 네네. 그래서 지난 28일 공격하기 전에 24일 화요일 국정연설이 있었는데 최대한 이란에 대한 언급을 자제를 했어요. 일부러 안 했군요. 낌새를 채지 못하도록 하기 위해서요. 네. 그리고 이스라엘은 군 기지 내에
배달 음식을 금지시켰어요. 배달 음식이요? 네, 오단장님이 아주 잘 아실 텐데 이 펜타곤 피자 지수처럼 네. 이 배달 음식 주문량으로 어떤 중요한 군사 작전이 있다라는 것을 미리 알아챌 수가 있거든요. 펜타곤 피자 지수요? 이게 이제 그 펜타곤 주변에 이 피자집의 배달량을 보여주는 비공식 정보 지표 같은 거거든요. 아, 그래요? 근데 이게 적중률이 꽤 높습니다. 아, 진짜요? 직관적으로 생각을 해보시면 굉장히 중요한 작전을 한번 수행한다고 하면은 네. 아무래도 촘촘하게 회의를 많이 할 거잖아요. 그렇겠죠. 많은 인원들이. 예, 그렇습니다. 그럼 늦은 시간까지 회의하다 보면은 이렇게 밤늦게 간식으로 피자 같은 걸 주문해 먹을 수도 있겠죠. 아하, 그래서 그렇죠. 예, 그렇습니다. 그러다 보니까 실제로 피자 주문량이 늘어나면은요. 전쟁이나 비밀 공습 작전이 벌어지는 일이 많다라는 겁니다. 신빙성이 있어 보여요. 네네, 그렇습니다. 참고로 1월 달에 마두로 체포 작전이 있었잖아요. 네. 그때도 펜타곤 피자 배달 주문이 평소 대비 급증을 했다는 거죠. 어. 그래서 미국의 전쟁 소식을 가장 빨리 아는 사람은 피자집 주인이다. 이런 얘기가 있을 정도예요. 피자집에 연락을 하면 되겠네요. 네, 그렇습니다. 그래서 아마 이스라엘도 이런 걸 우려해서 조심하지 않았을까 싶습니다. 아, 그래서 하메네이도 방심하게 되었다. 이런 걸까요? 근데 하메네이도 근데 아마 만일의 사태에 대비를 했던 것 같아요. 그래서 유고시를 대비해서 3명의 최고 지도자 후보를 지명해놨다는 얘기가 있습니다. 네네. 그럼 영상에 나왔던 그의 차남 모츠타바가 이때 정해졌다는 건가요? 현재는 사실 불확실합니다. 알 수는 없고요. 원래라면 이 모츠타바가 이 거론 대상 자체가 되기가 어렵습니다. 그래요. 국민들이 야 우리가 이렇게 세습하려고 혁명했냐 이런 식으로 반발을 할 거기 때문에 그렇거든요. 네, 그러네요. 그렇지만 지금은 이제 하메네이가 자연사가 아니라 적의 손에 죽었잖아요. 그렇죠. 그래서 순교를 한 거고 시아 이슬람에서 순교는 굉장히 중요한 의미로 국민들을 똘똘 뭉치게 할 수 있습니다. 네. 게다가 이 모즈타바는요 지난 2022년 히잡 시위 때 진압을 한 혁명 수비대의 마쿠 실세이기도 합니다. 강경파군요. 네, 그래서 승계 명분이 지금 자연스럽게 만들어졌고요. 다만 지금 이 모즈타바를 선정을 하면 네. 분명히 암살 대상이 될 거기 때문에 이란도 지금 여러 가지 옵션을 고려하고 있는 것 같습니다. 그렇겠습니다. 상황이 아주 긴박하게 돌아가고 있고요. 제 주변에서 가장 많이 하는 이야기는 왜 이 전쟁이 일어났느냐라는 것이죠. 굳이 미국이 이렇게까지 이란을 들쑤시는 이유가 무엇인가라는 얘기를 많이 저는 이제 하거든요. 개인적으로 트럼프가 조금은 이제 과대한 망상에 빠진 게 아닌가. 왜냐하면 이제 그동안 뭐 솔레이마니 암살, 벙커버스터 투하 그리고 이제 최근에는 이제 마두로 생포도 그렇고요. 뭔가 조금 이제 자신감이 붙은 것이에요. 이제 네네. 여기에 이제 네타냐후가 지금 이란이 정말 약해질 대로 약해졌으니까 지금 쳐라. 그래서 이제 이란 위협의 근본을 갖다 당신이 제거한다면 당신은 정말 미국 역사에서 역사에 남을 그 대통령으로 기록이 될 것이야. 뭐 이제 이렇게 부추긴 것 같고 네. 그래서 일단 좀 지르고 본 것이 아닌가. 왜 네, 그렇잖아요. 이게 전형적인 이 트럼프 스타일이라는 것이 일단 지르고 나서 명분을 찾고 좀 합리화하는 스타일이라는 것이에요. 네, 네. 그래서 처음에는 이 정권 교체가 목표라고 했었는데 그 다음부터 말이 조금 오락가락합니다. 이란이 우리를 치려고 해서 우리가 먼저 친 거야. 뭐 이런 주장도 하는데 이거는 네, 네. 뭐 이제 미국 정보 당국이 근거 없는 얘기라고 이제 했어요. 그러니까 네, 네. 이게 뚜렷한 정책 목표가 없이 전쟁을 시작한다라는 거 이거 정말 출구 전략을 찾기가 어렵습니다. 그러네요. 미국 정부의 태도가 굉장히 불분명해 보입니다.